Good morning, dear students, respected guardians. Hopefully, this morning and this day fills with beautiful songs and your heart fills with pleasure. Today, we have assembled here to pay homage to Kavi Guru Rabindranath Tagore, one of the greatest poets of this world. That's why he is called Vishwakavi. We'll pay homage, our tributes to Kavi Guru. We have to do it virtually because we are in a gravest condition. It would have been better if we had all the students like previous years, but unfortunately we are not able to do this. We have to follow all COVID protocols, be safe. We would like to request from Mayanagari St. Paul's to follow all the COVID protocols and be safe. Now we are going to pay our tribute to Vishwakavi. May I request our Honorable Principal Sir to give a floral tribute to Kavi Guru. To maintain the COVID protocols, we are very less number here. I would like to request our St. Paul's teachers to come forward and pay floral tribute to Vishwakavi Rabindranath Tagore. Please. Now I would like to request our Honorable Principal Sir to say a few words on this auspicious occasion. Please, sir. Good morning, my dear students, my esteemed panel of teachers, and my respected guardians. We have assembled here today to celebrate the birth anniversary of one of the greatest poets of the world and the greatest soul of our country. On these very occasions, I would like to share a few words with you, and after that, the students of our schools will perform beautiful cultural functions that we'll see virtually. I am very sorry, I desire to be with everyone. I wanted to celebrate the birthday of one of the greatest son of our country with everyone, but you know the situation is very, very bad, and first of all we have to think about our safety. So be safe at home, follow the COVID protocols, and we are also following, and this is why we are bound to, we don't want, but still we are bound to celebrate the birth anniversary of one of the greatest poet of the world, Kavi Guru Rabindranath Tagore, virtually. Okay? At the very early age, there is a word saying in English that morning shows the day. When Rabindranath Tagore was very small, at that time only he started showing his talent, that in future he would be a great scholar, great writer and great poet. His first poem, as far my knowledge is concerned, he wrote when he was only a boy of 8 years. দুধে আমসত্ব ফেলি তাহাতে কদলি দলি সন্দেশ মাখিয়া তাহাতে সন্দেশ মাখিয়া তাহাতে হাপুস সুপুস শব্দ চারিদার নিস্তব্ধ পিঁপড়েরা কাঁদিছে বাদে।
So it was after that he has written numerous number of poems, song, as it is well known as Rabindra Sangeet. Some of our students will dance, some of our students will recite his poem, they plays, novels, and many other things. But today I am here to share one more important thing about Rabindranath Tagore. He was not only a great literate but a great patriot. He is the one who introduced the real India to the Western people. Before Rabindranath era, before the Nobel Prize won by Rabindranath Tagore in the year 1930, what the Western people think about our country? They used to think India, not only India, the Asia. In this regard, let me tell you, Rabindranath Tagore was the first person to win Nobel Prize from entire Asia. What they used to think about us? The people of India, illiterate, hungry, superstitious people. But they used to think so because we were presented that way by then colonial power, the British. Because they used to think if they present us that way, then whatever wrong they will do with us, people will not bother about this. But Rabindranath Tagore was one who helped them to remove the permeable membrane from their eyes and see the new India. They came to know what they used to think and how the India was presented by the colonial British. India is not like that at all. India is a cultured place, highly cultured place, educated place. They have their own very rich culture. Okay. This is how the many people from Western countries came forward to help us. And they started know our country. So the great credit goes to others are there like Radha Ram Mohan Ray, Vivekananda, but as well as our great poet Rabindranath Tagore. He introduced a new India and compel the people of Western countries to their conceptions change their conception about India. India is not that what they used to think or the way the British used to present it. So we are very proud to be here to celebrate the birth anniversary of one of the greatest son of India. So my dear, whatever he had to do, he has done. Now it is on us. We have also lived along. But you people, see here, you have to uphold the reputation of our country. Not only within the country, but outside the country, everywhere. One more thing, there is a beautiful language, beautiful music in Bengali language. I know that as a second language, many students, my students, they are not ready to read it properly, they take it very easily. Don't do it that. It is very good to have very good knowledge in English, but you should not forget your mother tongue. Okay? You don't forget that Bengali is one of the richest languages in the world, and you should have good knowledge about your mother tongue. Why I am telling you this? That without loving your own mother, you cannot. It will be a ridiculous thing to tell others that I love your mother, but you don't love your mother at all. Not that. You are very good in English. You can say proudly, but simultaneously you have to have good knowledge in Bengali also, in your mother tongue also. You have to tell, see, I am very good in my own language as well as in foreign language like English and others. Student, I hope that whatever cultural part will come, you will enjoy a lot. Enjoy with your family member. Be safe at home. Maintain the protocol of COVID. Wash your hands regularly, properly. Use masks, and it is better do not come out your home unnecessarily. Thank you. Thank you very much. Wish you all a very, very nice day. Thank you. Thank you, our principal sir, for such a valuable speech. Now we are going to inaugurate our cultural part, our cultural program with
the beautiful Rabindra Sangeet by our teachers, my colleagues. May I request my dear colleagues to come forward and present a beautiful Rabindra Sangeet. পালে তোমার খোলা হাওয়া টুকরো করে কাছি আমি ডুবতে রাজি আছি আমি ডুবতে রাজি আছি তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে তোমার খোলা হাওয়া সকাল আমার গেল মিছে বিকেল যে যায় তারি পিছে গো
মিছে বিকেল যে যায় তারি পিছে গো রেখো না বেদনা ফুলের কাছাকাছি আমি ডুবতে রাজি আছি আমি ডুবতে রাজি আছি তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে তোমার খোলা হাওয়া মাঝির লাগিয়াছি জাগি সকল রাত্রি বেলা ঢেউগুলো যে আমায় নিয়ে করে কেবল খেলা মাঝির লাগিয়াছি জাগি সকল রাত্রি বেলা ঢেউগুলো যে আমায় নিয়ে করে কেবল খেলা ঝড়কে আমি করব মিতে ধরব না তার ভ্রুকুটিতে ঝড়কে আমি করব মিতে ধরব না তার ভ্রুকুটিতে দাও ছেড়ে দাও গো আমি তুফান পেলে বাঁচি আমি ডুবতে রাজি আছি আমি ডুবতে রাজি আছি তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে তোমার খোলা হাওয়া On occasion of Rabindra Jayanti, now I am going to recite the poem Bir Purush. Namaskar. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বীর পুরুষ। মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে, তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে, দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে, আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে, টপ্প গিয়ে তোমার পাশে পাশে, রাস্তা থেকে ঘোড়ার ঘুরে ঘুরে রাঙা ধুলোয় মেয়ে ঘুরিয়ে আসে। সন্ধে হলো সূর্যি নামে পাটে, এলেন যেন জোড়া দিঘির মাঠে, ধুধু করে যেদিক পানে চায়, কোনো খানে জনমানব নাই, তুমি যেন আপন মনে তাই ভয় পেয়েছো, ভাবছো এলেন কোথা? আমি বলছি ভয় করো না মাগো, ওই দেখা যায় মরা নদীর সোতা, চোর কাটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে, মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে, গরু বাছুর নেই গো কোনোখানে, সন্ধে হতেই গেছে গায়ের পানি। আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে, অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো, তুমি যেন বললে আমায় ডেকে, দিঘির ধারে ওই যে কিসের আলো। এমন সময় হারে রে 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 রে, ওই যে কারা আসতেছে ডাকছে রে, তুমি ভয় পালকি ত্যাগ করে ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছো মনে, বেয়ারাগুলো পাশের কাটা বনে, পালকি ছেড়ে কাঁপছে থর থর, আমি যেন বলছি তোমায় ডেকে, আমি আছি ভয় কেন মা করো। হাতে হাতে লাঠি, মাথায় ছাকড়া চুল, কানে তাদের গোজা জবার ফুল, আমি বলি দাঁড়া খবরদার, এক পা কাছে এসিস যদি আর, এই যে দেখ আমার তলোয়ার, টুকরো করে দেব তোদের সেরে। শুনে তারা লম্ফ দিয়ে ওঠে, চেঁচিয়ে ওঠে হায় রে 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 রে, তুমি বললে যাস রে খোকা ওরে, আমি বলি দেখো না চুপ করে। ছুটিয়ে গোড়া দিলেন তাদের মাঝে, ঢাল তরোয়ার ছনছনিয়ে বাজে, কি ভয়ানক লড়াই হলো মাঝে, শুনে তোমার গায়ে দেবে কাটা, কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে, কত লোকের মাথা পড়ল কাটা। এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে ভাবছো কোথা গেলই বুঝি করে, আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে বলছি এসে লড়াই গেছে থেমে। তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে চুমু খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে, বলছো ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল, কি দুর্দশাই হতো তাই না হলে।
রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা, এমন কেন সত্যি হয় না আহা, ঠিক যেন এক গল্প হতো তবে, শুনতো যারা অবাক হতো সবে। দাদা বলতো কেমন করে হবে, খোকার গায়ে এত কি জোর আছে, পাড়ার লোকে সবাই বলতো শুনি, ভাগ্যি খোকা ছিল মায়ের কাছে। নমস্কার। নমস্কার, আমি সৃজিতা দাস, ক্লাস 2। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লুকোচুরি। আমি যদি দুষ্টুমি করে চাপার গাছে চাপা হয়ে ফুটি, ভোরের বেলা মাগো ডালের পরে কচি পাতায় করি লুটোপুটি, তবে তুমি আমার কাছে হারো, তখন কি মা চিনতে আমায় পারো? তুমি ডাকো খোকা কোথায় ওরে, আমি শুধু হাসি চুপটি করে। যখন তুমি থাকবে যে কাজ নিয়ে, সবই আমি দেখবো নয়ন মেলে। স্নানটি করে চাপার তলা দিয়ে আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে, এখান দিয়ে পুজোর ঘরে যাবে, দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে, তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে। দুপুরবেলা মহাভারত হাতে বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে, গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে, আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি দোলাবো তোর বইয়ের পরে আনি, তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে। সন্ধেবেলায় প্রদীপ খানি জেলে যখন তুমি যাবে গোয়াল ঘরে, তখন আমি ফুলের খেলা খেলে টুপ করে মা পড়বো ভুঁয়ে ঝরে, আবার আমি তোমার খোকা হব। গল্প বলো তোমায় গিয়ে কব, তুমি বলবে দুষ্টু ছিলে কথা, আমি বলবো বলবো না সে কথা। নমস্কার। নমস্কার, আমার নাম সৃষ্টি রায়। আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে আমার একটি ছোট্ট নিবেদন। কবিতা লুকোচুরি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমি যদি দুষ্টুমি করি চাপার গাছে চাপা হয়ে ফুটি, ভোরের বেলা মাগো ডালের পরে কচি পাতায় করি লুটোপুটি, তবে তুমি আমার কাছে হারো, তখন কি মা চিনতে আমায় পারো? তুমি ডাকো খোকা কোথায় ওরে, আমি শুধু হাসি চুপটি করে। যখন তুমি থাকবে যে কাজ নিয়ে, সবই আমি দেখবো নয়ন নিয়ে। স্নানটি করে চাপার তলা দিয়ে আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে, এখান দিয়ে পুজোর ঘরে যাবে, দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে, তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে। দুপুর বেলা মহাভারত হাতে বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে, গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে পড়বে এসে তোমার পিঠে করে, আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি দোলাবো তোর বইয়ের পরে আনি, তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে। সন্ধেবেলায় প্রদীপ খানি জেলে যখন তুমি যাবে গোয়াল ঘরে, তখন আমি ফুলের খেলা খেলে টুক করে মা পড়বো ভুঁয়ে ঝরে, আবার আমি তোমার খোকা হব। গল্প বলো তোমায় গিয়ে কব, তুমি বলবে দুষ্টু ছিলি কথা, আমি বলবো বলবো না সে কথা। নমস্কার। Good morning, I am Rudraksha Das from class 7. Today I am going to sing a song of R.N. Tagore, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও বাঘা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়,
তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও অভাগা সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, তবে পথের কাটা তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলো রে, ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি আলো না ধরে ওরে ওরে ও অভাগা আলো না ধরে, যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, তবে বজ্রা নলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে, আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। নমস্কার, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লুকোচুরি। আমি যদি দুষ্টুমি করি চাপার গাছে চাপা হয়ে ফুচি, ভোরের বেলায় মাগো ডালের পরে কচি পাতায় করি লুটাপুচি, তবে তুমি আমার কাছে হারো, তখন কি মা চিনতে আমায় পারো? তুমি ডাকো খোকা কোথায় ওরে, আমি শুধু আসি চুপটি করে। যখন তুমি থাকবে যে কাজ নিয়ে সবই আমি দেখবো নয়ন মিলে। স্নানটি করে চাপার তলা দিয়ে আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে, এখান দিয়ে পুজোর ঘরে যাবে, দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে, তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে। দুপুর বেলা মহাভারত হাতে বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে, গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে। আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি দোলাবো তোর বইয়ের পরে আনি, তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে। সন্ধেবেলায় প্রদীপ খানি জেলে যখন তুমি যাবে গোয়াল ঘরে, তখন আমি ফুলের খেলা খেলে টুক করে মা পড়ব বুয়ে ছড়ে। আবার আমি তোমার খোকা হব, গল্প বলো তোমায় গিয়ে কব, তুমি বলবে দুষ্টু ছিলি কোথা, আমি বলবো বলবো না সে কথা। ধন্যবাদ। মাই নেম ইজ নাজাকি, ক্লাস 1। আমি একটি কবিতা বলছি, লুকোচুরি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমি যদি দুষ্টুমি করে চাপার গাছে চাপা হয়ে ফুটি, ভোরের বেলা মাগো ডালের পরে কচি পাতায় করে লুটোপুটি, তবে তুমি আমার কাছে হারো, তবে কি মা চিনতে আমায় পারো? নমস্কার, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঞ্জনা নদী তীরে। অঞ্জনা নদী তীরে চন্দনিকায়, পুরো মন্দিরখানা গঞ্জের বাই, চিহ্ন ফাটল দ্বারা এক কোণে তারি, অন্ধ নিয়েছে বাসা কুঞ্জ বিহারী। আর আমি সার্থক মজুমদার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি লেখা কবিতা বলছি। অঞ্জনা নদীর তীরে, অঞ্জনা নদীর তীরে চন্দনী গায়, পুরো মন্দিরখানা গঞ্জের বাই, জীর্ণ ফাটল ধরা এক কোণে তারি, অন্ধ নিয়েছে বাসা কুঞ্জ বিহারী।